أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Bizlarga cheksiz rahmatlarini yağdırgan, bizlarni turmushimizda har doim ne'matlab turgan, bizlarga iymon boyligi bergan, bizlarni din islom bilan sharafatli qilgan, qiblabizga yo'nalirga nasib eylagan, ko'ngillarimizni, qalblarimizni haqliqqa ochgan, birdan bir haq ma'bud Rabbimiz Alloh azza va jallaga maqtovlarimiz, hamdlarimiz, sanalarimiz, shukronalarimiz davomli bo'lib tursa edi, qardoshlarım. Bizlarni g'afur etuvchi, bizlarni yorliqovchi, tövbələrimizdən qabul qıluvchi, qiyomat kunida ulug' bo'lgan marhamatin, shafqatini eylovchi, jannat onun qo'lida, jahannam onun qo'lida, tamu o'tindan saqlab jannatlarga kirituvchi Rabbimiz Alloh taolaga hamdlar, maqtovlar bilan har doim yashasak edi. Ko'pmagina shukr etsakda Rabbimiz Allohning ne'matlarini, bizga qilgan yaxshiliklarini shukr etib bitira olmaymiz. Hamda Rabbimiz Allohning borlig'in, birligini eratgan, nishik turmushda diris adam bo'lib, musulmon bo'lib yasharga eratgan, bizlarni sog'ingan, bizlarga kuni-tuni duoda bo'lgan, bizlar uchun turishgan, qiyomatida da eng avvalan Rabbimiz Allohning izniyle qabridan qo'barilib chiqib bizlarni kutib turgan suyukli payg'ambarimiz, suyukli habibimiz, yaqinimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, yurak jilibizga muhabbat ilfat bilan sug'orilgan salavatlarimiz, salamlarimiz davomli bo'lib tursa edi. Bu jumg'alarimiz muborak bo'lsin. Rabbul Izza qabullardan qilsin. Endi Shawvalibizda o'zib bora. Shawvalibizning de 22 kuni qardoshlarım, kimlar endi Ramazon sharif o'tibdi 6 kunlarini tutira olmaganlar ekan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning aytgan hadisin yana borlab o'ziq. Man sama Ramazon thumma atba'u 6 min Shawwal ka siyamuhu ad-dahr. Kimda kim Ramazon oyining ro'zasini tutib, Shawvalda 6 kun istab qo'ysa, yili bo'yi tutganning ajr hasanatine erishir deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shunga sanovni bo'lgan atna kunlari qoldi. Alloh Rabbul Izzatiga tamam qilirga nasib qilsa edi. Alloh Rabbimizning ne'matlarini shukr qilib, Alloh Rabbimizga yaqin bo'lib yasharga tirishamiz, qardoshlarım. Bu jumga bizda Rabbimiz Allohning amri, ishlarimizda farz bo'lgan amallarning birisi. İmam da xutbaga mindikan, xutba siliykan, shunga yo'q namozning bir ilishi kibik, biz ona diqqat ila tinglaymiz. Hatta anlamasak da boshqa millat vakili bo'lib, amma lakin Rabbimiz Alloh taolani isga olu, Rabbimiz Alloh azza va jallani zo'rlaw, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salavatlar, salamlar yang'iri xutbalarimizda. Ham endi albatta o'g'it bo'lgan nasihatlarimizni de qilamiz, jamoatul muslimin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga har vaqt yaxshilik, xayrlik tilaydi. Alloh tabaraka va taala suyukli habibi haqida Qur'oni Karimda oyatlarida aytadi: Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. Hamda Allah'ның peygamberi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitte da özünden alıp silemi, bir vakitte da özünden hüküm çıkarmagan, bir vakitte da bir nerseni özünden alıp buyurmagan, bir nerseni tıymagan, illa fakat Rabbisi Allah'tan vahiy bulup kilgen, emir bulup kilgen nerseni eriştire deyip Allah azza ve celle aytadi. Şuna da Cebrail ferişte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge 20 yıl devrinde de Kur'an ayetlerini taşıdı, süreler indi, hükümler kildi. Hem de Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetlerinde şunu iretti. Hem bir hadis şerifinde de bizlerge müracaat edip, her biri bizge müracaat edip, falan ola falan, falan ola falan, falan kızı falan diyen tüslü, özünün ümmetine müracaat edip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: Belligu anni velev ayeh. Mindən bir ayet bulsa da eriştiririz deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Belligu eriştiririz deyip. Kimden? Anni, minnen deyip. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge vekaletlik bire. Yani Rabbul İzza'nın hak ilçisi, Peygamberi Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin vekili olarak
ümmetinden bularak minен ирештирегез дип Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең инде аның илчесе булып без шулай Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм сөйләгән аятларны, хадисларны, халыклар өчен, өммәт өчен күркәм булган насихатларны җиткезәбез, кардәшләрем. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм өммәте халкы өчен, кешелек өчен, дөньясы өчен, ахираты өчен иң файдалы, иң мәнфәгатьле булган нәрсәләрне әйтеп калдырды, күрсәтеп калдырды, яшәп күрсәтте. Шуны насихат итте. Шуны безләргә мирас кылды җәмәгатул муслимин. Шуңа да сөекле Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм безләрнең күңелләребезне күтәреп әйтә иде хадис шәрифендә дә: "Мен кала ла илаха иллаллах халисан мин калбихи дахалал җанна." Кемдә кем ихлас рәвештә танып, кабул итеп, йөрәгенә шуны сеңдереп, ла илаха иллаллах кәлимәсен әйтә икән, җәннәткә керде дип әйтә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте, нигъмәте һәм сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең өммәтендә булып яшәү һәм телләребездә, күңелләребез белән шуны кабул итеп, йөрәкләребез белән шуңа шатланып, сөенеп, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулаллах кәлимәсен тәкрар кылып, икрар кылып яшибез, кардәшләрем. Ушбу кәлимәләргә бинаян изгелекләр, яхшы, хәерле гамәлләр кылабыз, күркәмлеккә чакырабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең мирасы белән бүлешәбез, гаиләләребезгә, якыннарыбызга ирештирәбез. Бу фани дөньяның яшәү өчен бирелгән адәм баласына иген кырысыман, ягъни бу дөньяда чәчә, язлар җиткәч кырлар сугарыла, бакчалар чәчелә һәм дә уңышы көзен килә. Шулай ук безнең көзебез, җәмәгать, ахирәтебез. Раббыбыз Аллаһ каршына баргач та, бу дөньяда уздырган көннәребез, төннәребез инде әлбәттә яз кебек булды, чәчтек, инде утырттык, изгелекләр, хәерле гамәлләр кылдык. Шуңа инде хәсәнәтләр, әҗерләр, саваплар алабыз, җәмәгать. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм тормышында, хаятында бик мөһим булган нәрсәләрне, фарызларны, ваҗипләрне, үзенең сөннәтләрен безләргә тәгаен кылып калдырды. Бер хадисендә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтте: "Бунияль ислам аля хамс." Дөреслекдә дин ислам 5 нәрсәгә нигезләнгән. 5 нәрсәдә дин ислам тора. Шуңа күтәрелгән, шуңа таянган. Шаһадату ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадар Расулуллах, ягъни гуахлык кылу, тану. Аллаһ Раббыбыз гына гыйбадәткә лаеклы, аның тиңдәше юк, аның шәриге юк. Ул һичкемне тудырмады, һичкемнән тумады. Аңа инде тиң булган һәм дә аңа охшаш булган һич нәрсә, һич низат, һич бер әйбер юк. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләм Аллаһ Раббул Гыйзаның Расулы пәйгамбәрлегенә гуахлык, таныклык кылу. Һәм дә дәвам кылып әйтте: "Иқамус сала", намазларны торгызу. Раббул Гыйза йөкләгән 5 вакыт намазларыбызны торгызу. Җомга көнендә сәфәрдә булмасак, авыру булмасак, мөмкинлек бар икән, җомгаларыбызны үтәү, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, ва итаиз зака, закатларыбызны түләү. Аллаһ Раббул Гыйза бүлеп насыйп итеп биргән ризыклардан өлешләребезне чыгару. وصوم رمضان, Рамазан шәриф ayında уразаларыбызны тоту. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Һәм дә Раббыбыз Аллаһ Азза ва Джалла ның рәхмәте илә аның инде Кәгъбатулласын, ошбу әлхәмдүлиллаһ әл-Харам җирлегендәге сәгадәт булган мәчетен хаҗ кылу. Аллаһ Раббыбызның әмрен үтәү. Шуңа да, кардәшләрем, исламның баганаларының берсе хаҗ кылу булып тора. Һәр мөселман өчен бик якын булган халат. Чөнки җәмәгать бигрәк тә барып кайткан кеше белә анда йөрәк кала. Мәккәләрдә, Мәдинәләрдә йөрәкләребез кала, күңелләребез кала. Адәм баласы килеп шул Кәгъбатулла шәрифне күргән вакытта да шатлана, сөенә, шашып кала. Насыйп иттең бит, Раббым Аллаһ, күрергә, бу җирләргә килергә, амәл гыйбадәтләр кылырга диеп. Киткән вакытта хушлаша, кайгыра. Һәм инде тагын Раббыбыз Аллаһтан сорый шул мөмкинлекләрне булдыруны, шул мөмкинлекләрнең насыйп булуын, һәм яна күрә. Шуңа җәмәгать сәгадәт булган хәер урын. Һәм дә мөмин мөселманга мөмкинлеге бар икән, байлыгы бар икән, җае бар икән, инде
гомерендә бер мәртәбә ошбу җирлектә барып хаҗны кылу өстендә фарыз булып тора, кардәшләрем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде анардан сорадылар: "Я Расулаллах, һәр елнымы кылырга?" дигән вакытта Пәйгамбәрбез дәшмәде. Һәм дә адәм баласына гомерендә бер мәртәбәме кылырга дип сораган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм гомерендә бер мәртәбә дип әйтте. Мөселманның өстендә фарыз булган гамәлләрнең берсе. Һәм дә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә сөекле кулларына шуны насыйп итте. Кем яман сүздән, шакшы хәерсез гамәлләрдән сакланган хәлдә инде үзенең хаҗын үти икән, инде аннан әнидән, анадан туган бала төсле саф хәлдә гөнаһсыз булып кайта, ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа да тырыша, шул игелекләргә ымтыла җәмәгатул муслимин. Инде әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, әл-Харам җирлеге, Кәгъбәтулла, Сафа Марвалары җәмәгатул муслимин. Инде шундагы тәвафлар, шундагы дугалар, шундагы намазлар, әгәр намазың укый алсаң, 100 мең мәртәбә Раббың Аллаһ хәсәнәтне, дәрәҗәне күбрәк арттырып бирә шул гамәлләргә. Ягъни шундагы әлхәмдүлиллаһ теләгән теләкләр, Аллаһ Раббыбыздан сораулар, мөмкинлеге булса кара ташка кагылулар, үбүләр. Ягъни һәр хаҗиның әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин йөрәк дулкынлану белән шуңа әзерләнүе, шуңа ымтылышы. Инде әлхәмдүлиллаһ Мина җирлекләре булсын, Гарәфә мөздәлифәләре булсын, корбаннар чалынулар булсын, җәмәгатьләре булсын. Әлхәмдүлиллаһ, бу зур улуг булган тормышның сәфәре, сәяхәте булып тора. Шулай ук җәмәгать башка вакытларда гомрәләребезнең, кече хаҗларыбызның кылуыбызда Аллаһ Раббул Гыйзаның рәхмәтенә алып бара. Улуг булган хәсәнәткә мөмкинлекләр бирә. Аллаһка шөкер, шундый дәверләрдә яшибез. Әгәр дә олы әби бабайларга карасак, тарихка карасак, ничәмә дистәмә еллар буена бармак белән санарлык кешеләр генә ул хаҗны кыла алган, авыр булган. Бүгенге көндә җиңеллекләр, хәерлекләр бар. Әмма ләкин шул вакытта күрәбез җәмәгать. Адәм баласы кай вакыт ялгышып китә, акчам бар, саулыгым бар, барам дип, әмма ләкин күрдек. Ковид вакытларында күрдек җәмәгать. Хәзерге вакытта да Рамазанда гомрәгә җыенган кардәшләребез бара алмыйча калды. Ягъни төрле сәбәпләр булырга мөмкин. Бу Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең ниъмәте булып тора. Шуңа әлхәмдүлиллаһ, бу җирлекләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм басып йөргән җирләр, намаз укыган, вагаз насихәтләрен кылган, халыкларны илля фақат бер Раббыбыз Аллаһка гыйбадәткә, тәүхидкә чакырган, ла илаһа иллаллаһ кәлимәсенә өндәгән. Ушбу Ухуд таулары, әлхәмдүлиллаһ, баршында булган кояшы, йөзгән болытлары, шунда сахабалар, шунда сәгадәт булган вакыйгалар, мизгелләр, инде әлбәттә калебләребезне, күңелләребезне тагын да бәйли. Әлбәттә бу сәфәр улуг булган сәфәр. Һәм бу сәфәргә җыенган вакытта да, кардәшләрем, инде әлбәттә улуг булган сәфәреңне теләсә кемгә тапшырырга ярамый. Теләсә кемгә тапшырырга ярамый. Теләсә кем белән дә барырга ярамый. Теләсә кем җитәкчелегендә дә булырга ярамый. Чөнки еш кына күрәбез җәмәгать, адәм баласы бара, калебләре, күңелләре йомшара. Шул урыннарда кайвакыт хәерсез булган, адашу булган иғтиқадлар да сеңдерелә. Һәм кайта-кайта адәм баласы шул ырлык белән кайта. Бер заман инде аның агачы үсеп чыга, җимешләрен бирә башлый. Аннан соң инде сөйли башлый ул. Бусы бидгать, бусы алай, бусы тегеләй, намазны булай укыгыз, фәлән итегез дип. Адәм баласы инде фитри яктан барган. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең урыннарын гуяки инде гыйлем хикмәте җитмәс сәбәпле гуя Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм чыры кебек күз алдына китерә. Әмма ләкин җәмәгать алай түгел бит ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундагы вазгыят, гамәл, гыйбадәт тәртипләрендә үзгәрешләр бар. Әгәр дә мәсәлән карасак тарихка, Имам Малик хәзрәтләре Мәдинәдә яшәде. Һәм Малики мәзһабында да җәмәгатул муслимин без беләбез, шулай ук гырыф гадәт дигән нәрсә көтелгән. Имам Маликның мәзһабында Мәдинә халкының гырыфы, гадәте дигән өлеш бар. Ягъни ул Мәдинә халкының гырыф гадәтләрен алган, гамәлдә, гыйбадәттә. Һәм бу гади булган нәрсә. Шуңа да Малики мәзһабында мәсәлән имам хатиб җомгага хутбәгә чыга икән, хутбәне сөйли башлый икән, намаз укый юк. Ничек Хәнәфи мазһабында кебек, намаз укый юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Иза хараҗа ал-имам ва ла салата ва ла калам",
әгәр дә имам чыгып басты икән хөтбәгә, хөтбәне сөйли башлады икән, намаз инде укылмый, мәчет намазы да, башка намазды да укылмый, сүзләр дә сөйләнмий, телефон белән дә уйнап утыра алмыйсың, Коръән дә укып утыра алмыйсың. Хәтта Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әгәр дә янәшәңдәге бер кеше кирәкмәгән нәрсәне эшли башласа, хәтта син анарга тукта инде. Хөтбә вакыты бит, җомга вакыты бит. Тыел инде дип, хәтта аны әйтсәң дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Югалттың җомганы ди. Хәтта бу вакытта әмр мәгъруф, нәһи мөнкәр дә тыелып калган. Имам Малик хәзрәтләре каян алгансың аны? Ул табигыйннардан, мәчетләрдәге табигыйннар, сахабаларның угыллары, сахабаларның оныклары, Мәдинә шәһәрендә яшәгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне дә ахыр елга озаткан хөрмәтле сахабаларның буыны, әгәр дә имам хөтбәгә менсә, намазлар укымаганнар. Шуңа да имам Малик аларның бу хәлен гореф гадәт итеп үзенең мазһабына истәгән. Шуңа әлхәмдүлилләһ. Шуңа бу сәфәрне ышанып тапшырган вакытта да безнең дине нәзарәтебезнең Думырты хаҗы бар. Анда баргач сиңа кем вәгазь сөйли? Кем сиңа намазлар укыта? Кем сиңа шәригать хөкемнәрен җиткезә? Ягъни төрлесе булырга мөмкин. Кем сөйләячәк? Кем тәрбияләчәк? Ягъни бу нәрсәгә игътибарлы булу кирәк. Аннары кайткач зарлана, "Эй хәзрәт, анда шулай иткән идем, намазыңны дөрес укымыйсың" дип әйтте берсе ди. Тәсбихыңны фараздан соң тарт дип әйтте берсе. Тәһарәт алган вакытта муйныма мәсех кыла идем, юк, булай эшләү кирәкми, булай юк, бидгать дип, миңа ябышты дип, ягъни төрле сүзләр. Шуңа да инде әлхәмдүлилләһ барган вакытта бу сәфәрләребезне карап, инде 5-10 меңгә юнәрәк дип, син үзеңнең динеңне тапшырма. Дин ул сатылмый. Диннең бәһасе җәмәгать юк аның. Шуңа адәм баласы дин мәсьәләсендә, гыйлем мәсьәләсендә инде юнәрәкне эзлим әле, арзанракны табыйм әле, барыйм әле дип, шул томышының, гомеренең сәфәрен теләсә кемгә тапшыра икән, бу җәмәгать аяныч булган халәт. Аллаһ Раббыбыз рәхмәте, бәрәкәте, Аллаһга шөкер, мөмин мөселманнар иркенлек белән хаҗларын кылалар. Инде ике илләр арасында да җылана, визасыз булган әлхәмдүлилләһ сәфәрләр, адәм балалары гамәллегә, гыйбадәткә бара, танышырга бара. Бу Раббыбыз Аллаһның ниғмәтләренә шөкер итү кирәк. Һәм дә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп яшәү кирәк, кардәшләрем. Әмма ләкин иң мөһим булган нәрсә, әлбәттә, йөрәкләребезнең, күңелләребезнең уңай якка үзгәрүе. Уңай, хәерле якка үзгәрүе. Югыйсә кайвакыт хаҗлар да кылабыз, елап-елап Раббыбыз Аллаһтан да сорыйбыз, гәрәфәләрдә дә торабыз. Әмма ләкин кайтырга җиткәч, аэропортларга кергәч, инде үзенең каршында әтисеннән олы булган кешегә йодрыгын кысып, яшь кеше сикерә. Кайда хаҗ? Кайда ни? Син бит әле иң беренче аят дип сөйләдең, хәдис дип сөйләдең. Кайда? Сиратка килеп терәлгәч, учертка килеп терәлгәч, хәдис тә киттеме, аят та киттеме? Яисә барган кардәшләребез кайвакыт анда олы яшьтәге бабайлар бара, әбиләр бара, аларның чемоданнары бар, аларның сумкалары бар, күчерергә кирәк, автобуска кертергә кирәк, кунакханәгә кертергә кирәк, чыгарырга кирәк. Эй кардәшләрем, булыш дигәч, мин монда чемодан ташырга килмәдем. Мин монда хаҗ кылырга килдем. Йөрәгемне тәрбияләргә килдем. Аллаһка гыйбадәт кылырга килдем дигән җәмәгать шундый сүзләрдә ишетәбез. Ягъни бу нәрсә? Бу динебезнең асылымы? Юк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм киресен өйрәтә иде, киресен күрсәтә иде. Сәфәр вакытларында да сахабаларның кайберләре уразага керә иде, кайберләре уразага керми иде. Уразага кермәгән сахабалар, уразада да булган инде сахабаларның атларын, дияләрен карый иде. Ашата эчертә иделәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга карап, әҗер савапта сез тәңгәл дип әйтә иде, ураза тотмасагыз да дип. Шуңа исламның да, шәригатьнең дә әлхәмдүлилләһ асылы бер-береңә ярдәм итү, бер-береңә булышу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли нафсиhi ма юхиббу ли ахиhi." Берәрегезнең иманыгызның инде камаләткә ирешмәссез, әгәр дә үзегезгә яратканны башкаларга яратмыйча торып. Әгәр дә үзеңә хуп күргән, күркәм булган нәрсәне башкага яратмыйсың икән, димән иман зәгыйф. Иманыбыз зәгыйф дип атала. Шуңа үзеңә хәерлекне телисең икән, башкага да телә.
Әлхамдулиллах, бу хаҗларның асылы да шул. Элгәре вакытларда бөтен авыл белән озатканнар, бөтен авыл белән каршы алганнар. Бүгенге көндә гадәти булган сәфәргә әйләнеп калган кебек, кардәшләреңнең белмичә дә каласың барып кайтканнарын, әмма ләкин тәүбәле килеп, бәхилләшеп, истигъфарлашып, Аллаһтан гафу сорап, аласын инде алганын кире кайтарып, инде бәхилләшеп сәфәрләргә чыкканнар. Җәмәгать нинди булса да сәфәр бит ул. Сәфәр бит ул. Әлхамдулиллах, дуа кылганнар, дуа кылырга әманәт кылганнар. Яни бу хәерлек, күркәмлек булып тора. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала рәхмәте, бәрәкәте булып тора. Аллаһ азza ва җалла иминлек бирсә иде. Динебезне, шәригатебезне күркәмлек белән тотып яшәсәк иде. Аллаһка якын сөекле булсак иде. Раббыбыз Аллаһка иман белән намазларыбызны тыргызып, закатларыбызны түләп, уразаларыбызны тотып, хаҗларыбызны кылып, Аллаһ Раббул Гыйззәгә шөкер итеп, бер-беребезгә хәер булган күркәм мөнәсәбәт белән яшәсәк иде. Хәер, күркәмлеккә, ниъмәткә, ике дөньяның шатлыгына ирешсәк иде. Һәм бу Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өйрәткән, күрсәткән юлы булып тора. Җәмәгать муслимин, динебезне олуглау, зурлау зур нәрсә. Аллаһ азza ва җалла әйтә: "Залика һәм ошбу нәрсә, ва ман ю'аззим ша'аираллаһ фаиннаһа мин тaqвал кулуб." Һәм ошбу нәрсә, кемдә кем Раббысы Аллаһның шәригатен, динен олуглый икән, хөрмәт итә икән, кадерле икән, бу халат илля фақат йөрәкнең тәкъвалыгыннан, ди Аллаһ азza ва җалла әйтә. Раббыбыз Аллаһ йөрәкләребезне тәкъва кылса иде, саф кылса иде, пак кылса иде, хаталарыбызны, гынахларыбызны гафу кылса, ярлыкаса иде. Кардәшләрем, бу дөньяда хәятта бергә яшибез, бердәм яшибез. Әгәр дә мәсәлән карасак, Кавказ җирлеге, Дагестан җирлекләренә нинди афәтләрне кардәшләребез кичерде, су басулар, яңгырларның, болытларның ишелүе, адәм балаларының һәлак булуы, йортсыз калулары җәмәгать, бер нәрсәсез калулары әлбәттә тетендерә торган нәрсә. Шуңа хәлләребездән килгәнчә ярдәм итсәк иде. Аска да инде куар-кутларын чыгарып куйган идек җәмәгать. Акчаларны җибәргә бик ансат, турыдан-туры закат фондыбызга бара. Закат фондымыздан, Аллаһка шөкер, инде акчалар барып тора, китеп тора. Сулар җибәреп торалар халыкка, ярдәмнәр барып тора. Һәм инде кардәшләребезнең ошбу бәлаләрендә катнашсак иде, ярдәм итсәк иде. Аллаһ азza ва җалла шул игелекләребездән, хәерле гамәлләребездән кабуллардан кылса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бима минал аяти ва зикрил хаким. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. اللهم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbimiz Allah üzerine maktavlar, hamdler ve seneler, nimetlerine şükranalarımız devamlı bulsaydı. Sürekli Peygamberimizge, Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ailesine, sahabi kiram dostlarına salavat, selam, hayır dualarımız devamlı bulsaydı. Şu cümgalarımızdan, şu ibadetlerimizden, Kur'an ayetlerimizden, dua ve zikirlerimizden, secde hukuklarımızdan, kardeşlerimizin mescidimizde onlarından kılgan iyiliklerinden, izgiliklerinden, yaxşılıklarından, sadakatlarından, yardımlarından, rahmetin bile ya Rabbi Allah'ım rızılık bilen kabullardan kılsan idi. Rabbim Allah'ım turmuşlarımızga, mağişetlerimizge bereket birsen idi. Tenlerimizge sağlık, selametlik, sihat birsen idi. Künüllerimiz tanışlıkta, iminlikte, haklıkta bulsaydı. Ya Rabbimiz Allah, her daimen künüllerimizde izgilikке ımtılıp, nimetlerine şükür kılıp yaşasak idi. Kuşkanlarının ütüyü alsak idi, tırışsak idi. Tıyganlarından tıyıla alsak idi, yırak bulurga cema'a.
Ya Rabbim Allah'ım rahmetin ile izgilikке, hayırlıkka bizlerini toplasan idi. Süyükli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kılsan idi. Ya Rabbim Allah'ım üzlerimiz, gayrelerimiz, balalarımız, yakınlarımız tevfik bilen, hidayet bilen, istikamet bilen, iminlik bilen yaşasak idi. Ya Rabbimiz Allah rahmetine ile illerimizge, vatanlarımızga, kinlerimizge, Aşbu Rabbim Allah'ın fani hayatlarını bereketli kıl. Tanışlık iminlik eyle. Soğuş utlarını sündürsen idi. Yigitlerimizge de sağ selamet tiz arada yakınlarına, gaylelerine ilenip kaytırga nasip kılsan idi. Ya Rabbim Allah'ım bütün galemge tanışlık iminlik eylesen idi. Ya Rabbim Allah'ım rahmetin ile zagih bulgan ya Rabbi Allah'ım zulüm kılıngan bendelerine yerden birsen idi. Zalimlerin bile tıysan idi. Ya Rabbim Allah'ım eşekilliklerden yırak aytsan idi. Hayatlarımızı, mağişetlerimizni körkem kılsan idi. Bu yazıları hayırlı bulsaydı. Geleceklerimiz körkem bulsaydı. İzgi tileklerimizge, izgi maksutlarımızga eriştir. Bu fani bulgan dünyanın ahiretine de sıngı suluşta, sıngı kelimelerimiz, hayırlı kelimetun tayyibe la ilahe illallah. Muhammed Resulullah sözlerin qabatlap rahmetine uzurga nasip kılsan idi. Dünyalarını ütken, huzurlarına küçken, dua kılu islerimizde bulgan etiyenilerimizden, Habib babaylarımızın, ir tuğanlarımızın, kız tuğanlarımızın, halal cifitlerimizin, gerek jimiş balalarımızın, barşa Müslümanlarının, barşa Müslimelerinin, hemme iman ehillerinin, barşalarının ruhları şad bulsaydı, kabirleri nurlu bulsaydı, ağır tufrakları yumuşak bulsaydı, hesapları jingil ansat bulsaydı, kıyamette Rabbim Allah'ım alarının da bizlerin de gizlerimiz nurlu yaptı bulsaydı, kimçilik ve noksanlarımız gafu kılınsaydı, hatalarımız yarılı kınsaydı, gamel kitap defterlerimiz on taraftan nasip bulsaydı, indi kıyametinde de seyikli Resulümüzün ümmetinden kubarılıp, anın şefaatleri bile, Allah rahmetin bile cennetli kılsan idi, temuğutlarından, kabir gazaplarından imin selamet eylesen idi. Allahümme salli ve sallim ala habibina, nebiyyina, seyyidina, Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين الله تلابس قبل الله قلصن عليكم السلام 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 على قبل الله عليكم السلام 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 خلينا الحمد لله السلام عليكم ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. Allah'ın rahmetleri bu sanatıyla kabullardan kılsın. Sağ selamet imin gerekiz.